आओ नवे साल के पहले दिन दे विच गुरु घर विखे आपां दीवान विच जुड़ बैठे हाँ। रसना की सफलता अर्थे गज वज के सारे गुरफतेह की सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो विशेष दिन है गुरु घर विखे आप जी हाज़री लवा रहे हो। अज ते गुरमुख प्यारिओ वो भी जिहड़े बहुत मुश्किल दे नाल समा कढ पाउंदे आ गुरु घर विखे हाज़री भरन दे लई आपां पहुँचदे आ हर हीले। मन दे विच एक विश्वास बनिया हुंदा, एक विचार बनी हुंदी है अपने कि नवें साल दी शुरुआत वधिया नवीं जिंदगी दे नाल नवें असूलां दे नाल करिए। और कई लोगों का ऐसा भी मत हुंदा कि नवें साल वाले दिन जिस कारज की आरंभता की जाए पूरा साल मनुख उही काम करता रहिंदा। सो वो चलो आपो अपने मनां दा संकल्प है, फुरना है, पर ऐसा ये जरूरी नहीं कि जिहड़ा तुसीं नवें साल वाले दिन कारज कर लिया वो सारा साल करते ही रहोगे। ये वास्ते अपने मन की हिम्मत की लोड़ है। गुरु घर विखे अज आ गए सारा साल आउणा तो रोज़ाना हिम्मत करनी पवेगी, उद्यम करना पवेगा। ये नहीं कि अज आ गए तो 2 जनवरी नूं आपां 10 वजे उठना, इस तरह नहीं साध संगत जी। ये तो अपने मन की हिम्मत है। साडे वास्ते नित जो दिन चढ़दा है नवीं जिंदगी है, नित नवा साल है। और नवा साल जे आपां विचारीए नवा साल की है, एक दिन ही है ना साध संगत जी। 1 जनवरी के दिन नूं आपां नवा साल मिथ लिया। ईसाइयां ने अपने सत्कारयोग पैगंबर ईसा जी दे इस दिन दे उत्ते कईयां ने जन्म दिन लिखिया, कईयां ने उन्हां दे नाल संबंधित उन्हां नूं सलीब ते चाढ़न दा दिन भी दसदे आ। पर बहुतात ऐसा विचार कि इस दिन ईसा मसीह जी का जन्मदिन मनाया जाता, जिस करके उन्हां तो आरंभ होया, उन्हां दे नाम नाल आरंभ होया। ये ईसवी सन ईसाई लोग बड़े प्यार नाल मनाउंदे रहे, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने पूरी दुनिया भर दे विच ही राज किया है। जिथे जिथे भी उन्हां दा राज रहा ते साध संगत ये आम ही गल है भी जिथे किसी का बोलबाला रहा होवे वो अपने पैड़ चिन्ह बाद विच छड्ड ही जांदा। इस करके पूरे संसार भर दे विच उन्हां ने राज किया। अलग अलग देशों के विच जिथे जिथे उन्हां दा राज रहा उत्थे ये ईसवी सन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। जिवें अपने देश दे विच तकरीबन 100 साल के करीब अंग्रेज़ों का राज रहा तो इत्थे वो प्रभाव बनिया होया है। साडे जिहड़ा दफ्तरी वरतों दे विच भी बहुत ज़्यादा ये अंग्रेज़ी तरीकों की वरतों होण लग गई। हालांकि साडे देश दे विच जिहड़ा साल पहलां चलदा सी, वरा चलदा हुंदा सी बिक्रमी संमत, और देसी महीनों के नाल सिखां दे साल की आरंभता हुंदी है 1 चेत तो। 12 माह बाणी के हिसाब के मुताबिक जेकर वेखीए तो पहला महीना चेत है। 1 चेतर तो जिहड़ा साडा नानक शाही वरा उसकी आरंभता हुंदी है। और इस प्रकार अलग अलग कैलेंडर हैं, उन्हां दी अलग अलग महीनों तो अलग अलग दिनों तो शुरुआत है। पर यह जिहड़ा ईसवी सन है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा देशों के विच 1 जनवरी के हिसाब के नाल ही सारे कार विहार नवा साल समझ के आरंभ किए जाते हैं, नवे साल की शुरुआत मनी जाती है। हालांकि इस्लामिक मुल्कों के विच जिन्ने भी उन्होंने अपने मुल्क अपन सरकारां उत्थे वो बहुती मानता नहीं दिंदे 1 जनवरी वाले साल में। वो उत्थे अपना हिजरी साल जिहड़ा हिजरी संमत ही चलाउंदे हैं। जिस दिन पैगंबर साहब ने हिजरत की सी, भाव चले गए सन मक्के तो मदीने वाल, उस नूं साल का पहला दिन वो गिणदे आ। सो ये सालां जां कैलेंडरां की गल करिए तो बहुत लंबा चौड़ा विषा है, बहुत लंबा समा चाहिए ये वास्ते। सो साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में आप जी आए हो। जिमें कि दुनियावी एक रस्म बन चुकी है, नवे साल की आरंभता ते सारिਆਂ ने ਵਧਾਈਆਂ देनियां और परमात्मा के चरणों में अरदासां करनियां कि जिमें पिछला साल 2021 आराम दे नाल बतीत होया, परमात्मा के भाणे अनुसार
ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਸਤਕ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਬਤੀਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭਾਗ ਅਸਾਡੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਸੋ ਮਸਤਕ ਧਰ ਲੀਤੀ, ਆਗੈ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਨਮਤ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਆਗੈ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਧੁੱਪ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸੇ ਚਸੇ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ
ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 15 ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ, 15 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਅਗਾਂਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤਾ ਲਿਹੋ ਅਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਯੁਗ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ, ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਔਰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟਣਾ, ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥਾ ਦਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਨੇੜਲੇ ਤੇੜਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਢੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 700 ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਕੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਕੇਸ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰ ਭਾਰੂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ, ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ 5 ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ, ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸਢੌਰੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਉਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਵਿਦ ਕਰਿਓ ਜਾਰਪੁਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਢੌਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕਾਨਾ ਸੰਘਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਇਓ ਮਹਾਦਲਿਆਨ ਤਬ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਦੇ ਸਵਾਈ ਕਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਨੋ ਕੋਜ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਠਾਨ। ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਕਰੇ ਪਿਆਨ, ਔਰ ਪਠਾਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਰਖੀ ਬਾਹਨੀ ਪਾਸ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਬਦ ਬਿਦਨ ਬਹੁ ਬਿਰਸ ਬਿਲਾਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਧਨ ਗਨ ਅਰ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਦਲ ਜੋਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁੰਜ ਪੁੰਜ ਬਜਾਵਤ ਚਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੋਟਤ ਜਾਤ ਤਾਲੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਦ ਛਾਜਿਓ ਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗਰਦ ਉੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਰੇਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮਾਨੋ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਪਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਭੈ ਮਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਆਜ ਚਲੇ ਜਮਪਾਤ ਪੁਰਾਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਇਹ ਇਉਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਵਾ ਆਈ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਝੜ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕੋਚ ਦਰ ਕੋਚ ਸਦਾਰੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ, ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਵੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਸੈਯਦ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਤ ਪਟਾਨਿਆਨ ਲਲਕਾਰੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੰਗਾਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਠਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਾਂ ਪਲਾਵੋ ਘੇਰਤ ਧਰਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਸਭ ਚੜੇ ਪਠਾਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਹ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੋ ਜੋਨ ਮਹਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦਾ। ਹੋਏ ਤਿਸ ਜੰਗ ਕਰੋ ਹੋਏ ਜੁਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਤੋਪਤ ਬੰਗੈ ਛੁੱਟਣ ਲਾਗੀ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਪੜਕੀ ਮਨੋ ਕਾਰ ਕਾ ਜਾਗੀ। ਐਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾੜ ਕਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਕੇ ਬਰੂਦ ਦੀ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਕੈ ਗੋਰਾ ਅਰਗਨ ਗੋਰੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੂਮ ਧਾਮ ਪਸਰੀ ਚੋਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧਾਮ ਪਸਰ ਗਈ, ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਮੈ ਬਲੀਤੇ ਉਠੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ ਹੋਏ ਕਰ ਗਾਜਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਰੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚਤੇ ਅਰ ਗਾਵਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਰ ਪੀਤ ਜੋਗਨ ਕਲਕਾਵਤ ਜੋਗਣੀਆਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋ ਕਰਿਓ ਅਦਕ ਕਮਸਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੋਤ ਪੋਤਨਾ ਭਈ ਮਹਾਨਾ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੋਥੇ ਲਾਗੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਚੀਕਤ ਚੁੰਚ ਚਾਮਡਾ ਭਰ ਭਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾਂ ਹਨ, ਗਿਰਜਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਸਤੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਏ ਸੁਖਾਏ ਮਾਸ ਮਦ ਭਰ ਭਰ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਵੀ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੂਕਰ ਗੁਮਾਈ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਣਕ ਆਮਕ ਕੋ ਬੋ ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਭਯੰਕਰ ਭੀਰੂ ਭੂਰ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੱਚੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਰਬ ਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਰੂਰ ਮਾਨ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਗ ਬਰਣੋ ਜੰਗ ਵਿਸਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਪਰੇ ਪਠਾਨ ਕਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਰਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੇ ਲੜਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੜਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਸਰ ਕੋ ਸੰਭਾਰ ਬਿਰੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਅਰੇ ਬਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਐਂਚੈ ਸਨਮੁਖਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੀਰ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਤ ਕਨ ਬੇਮੁਖਾ ਔਰ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਰੀਤ ਦੁਰਗ ਜੋ ਅਰਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੇ ਚੈ ਦ੍ਰਿੜ ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਜਾਏ ਨਹਿ ਰਹਿ ਮਵਾਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਅਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸ ਭਾਂਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਏ ਘਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਟ ਕੋਟ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਮਾਣਾ ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਬਲੀ ਪਠਾਨਨ ਕੋ ਕਰਹਾਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰਕਾਨੀ ਮੋ ਕਹਿ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਗਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਨੀਚਨ ਭੋਗੀ ਰੱਖਣ ਠਾਨੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ। ਪਸਰਿਓ ਦਲ ਲੁੱਟਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਏ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਭਰ ਜੰਗਲੁਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਪਵਾਦ ਕੈ ਲੂਟ ਉਜਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਥਾਰੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਉੜ ਡੌਰ ਰੌਰਾ ਪਰੜਾ ਭਾਰਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਤ ਜਿਉ ਮਾਰੀ ਨਾ ਸੁਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿ ਸਾਧ ਮੂਲਾ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਕੈ ਸਮੁਦਾਈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦੋਏ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਨ ਸੁਨਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਇਓ ਹਮਨ ਕੋ ਦਲ ਬਲ ਭਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਨ ਕੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਟਕੀ ਪੁਰੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਸਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਮਾਰਨ ਚਾਹੇ ਉਤਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਬਸੈ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਰਹਿ ਪਾਪੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਪਾਪੀ ਸੂਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਤਨ ਕੋ ਸੰਤਾਪੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਤਾਪ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਜ ਹੱਥ ਨਰਾਲਸ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਾਂ। ਬੰਦਾ ਭਇਓ ਸੁਚੇਤ ਅਨਾਲਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਨਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਜਨ ਉਤਮ ਕਰ ਤੋ ਰਹਿ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਪਲਟਾ ਲੈ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਆਸਮਾਨ ਕਰ ਪੁਰ ਜਨ ਸਾਰੀ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਨਿਜ ਸੂਬੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਦਾਰੀ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਇਓ ਬਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਭਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਤੂਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਤੇ ਨ ਤਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਹ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਗ ਕੋ ਫਲ ਅਬ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਖੋ ਲੋਕਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਰੋਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੋ ਬਟੋਰਨ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੜੇ ਘਰੇ ਪਰ ਹਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੁਰ ਦਲ ਪ੍ਰਬਲ ਭਇਓ ਅਤ ਸੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੰਕਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਜਨ ਸਨ ਬਹੁ ਧੀਰ ਉਚਾਰੀ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਬ ਲੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਇ ਹੀਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਅਬਲੋ ਸੈਨਾ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਆਤੋਂ ਜਾਏ ਜਵੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਰ ਨੇ ਪਰੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਕ ਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਰੇ ਕੌਣ ਅਸ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਅੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਸਕਦਾ? ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਰਹਿੰਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰਹੰਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੀਰ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਹੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਮ ਕੈ ਨਿਜ ਕਰਵਾਏ ਸੁਤਿਆਰੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਐਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਖਰ ਡਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਲਾਪੁਰ ਯਾਦ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਸਗਲ ਬਟੋਰ ਨਾਮ ਨ ਸਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੰਦਕ ਬਜਦ ਸੈਂਕਰੀ ਆਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਜਿਮ ਜਲ ਕੋ ਜਲ ਫੈਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਿਰੰਦ ਕੇ ਚੌਂਦ ਸਡੀਰੀ, ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਹੀ ਪਾਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ। ਗਜਬਾਜੀ ਜਤ ਸੁਪਟ ਕਨੇਰੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲੈ ਕਰ ਛੜਿਓ, ਖਬਰ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੋ ਬਲੋਕ ਗਰਭ ਔਰ ਬੜਿਓ, ਔਰ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਦੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਮਜਲ ਤੇ ਚਲਤੇ ਗਾਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਹੱਥ ਸੋ ਤੁਰਕਾਨਾ ਭਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਬੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਲੂਟ ਊਟ ਬਹੁਦੇਸ, ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਚਲ ਨਵੇਂ ਮਹਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੋਂ ਉਜਾਰਤ ਕਿਤ ਬਨਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤ ਅਪਣਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ ਬਸਨ ਬਾਸਨ ਤਨ ਲਿਆਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਸਤਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਧਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਬਿਨ ਜੰਗ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਜਦ ਧਰੇ ਰਹੇ ਸੁਰਬੰਗ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਸਰਹੰਦ ਪਥੇ ਆਇਓ, ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਪਤੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਤੈਂ ਤੇ ਨਿਕਸਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਪਏ। ਇਤ ਮਾਰਨ ਕਰ ਚੌਂਪ ਵਿਸਾਲਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰ ਲੂਟ
ਝੂਟ ਅੰਬਾਲਾ ਇਧਰੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੀਰਘ ਅਰਪ ਗ੍ਰਾਮ ਕੈ ਨਗਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹਨ ਸੀਨੇ ਬਸਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁਖ ਤੁਰਕਤ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰੰਤੀ ਤੁਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਤ ਲਰਬ ਸ਼ਸਤਰ ਤਰੰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਬਨੂੜ ਨਗਰ ਜਿਸ ਥਾਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਨਗਰ ਹੈ ਤਹਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨੋਂ ਠਾਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਮਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਖਰਖੌਂਡਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੋਵੇਂ। ਜੈ ਬਲਾਕੀ ਵੈ ਕਰਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਮੁਖ ਪਟੇ ਢੋਲ ਟਮਕਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਨਰ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜ ਪਏ, ਪਟੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੇ, ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਡਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਲਖ ਚਲਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ, ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਲਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਲਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਓਰਡ ਫੌਜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਲੱਗ ਬੰਧਨ ਕਰੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਧਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੋਪਾਂ ਦੇ। ਤੜਪੜ ਤੜਪੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਖ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਰਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ।
ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਲਿਖਿਤ ਨਹੀਂ ਸਬੀਬ ਸਸਮੀਬ ਸਦਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਰ ਮੇਰ ਦੋਇ ਦਿਸਦਰ ਪਰੀ। ਤੋ ਹੱਲਾ ਮੇਲ ਕੇ, ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਪਏ। ਖੜਗ ਅਰ ਕਾਟਣ ਕਰੀ। ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਥਾਵਤ ਵੈਗੀ ਇੱਕ ਬਾਰਾ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਭਾਵ ਪਰਸਪਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਰ ਸੁਭਾਰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਧਾਰਾ ਹਿਮ ਕਹੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਉਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਪਨ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਜੰਗ ਤੁਬੰਗਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੇਜੇ ਭਾਲੇ ਸੰਗ ਪਰੋਵਨਾ। ਨੇਜੇ ਭੱਲੇ ਸਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੀਰ। ਜੰਦਰ ਖੜਗ ਖਾਏ ਕਰ ਸੋਵਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦਾਰ ਕਟਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਗ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਰਮੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚੇ ਆਨ ਤੁਰੰਗ ਮਡੋਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤ ਕਪਟ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਮਾਰ ਲੋ ਇਹੋ ਸੂਰਮੇ ਕਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਧ ਪੋਤ ਨਾਰਣ ਬਲ ਥਲ ਹੋਈ। ਰਣ ਦੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੋਣਤ ਨਿਬਤ ਫਿਰਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਨ ਪਰਨ ਕੀ ਧਰਨ ਕਰਲਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਚੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਤੈ ਬੈਤਾਲਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਰੁੰਡ ਕਟ ਮੁੰਡ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁੰਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡ। ਰੁੰਡ ਨਾਮ ਧੜ ਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡ ਨਾਮ ਸਿਰ ਦਾ। ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਦ ਪਾਮ ਕਟ ਧਰਾ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਗਾ ਲਗ ਜੁਧ ਖਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਵਰਣਨ ਕਰਹੁ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸਾਲ ਅਸੀ ਕੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਖੋ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਜੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਮਰਨਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਮਰਨਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਅੰਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸਾਲ ਅਸੀ ਕੋ ਹੋਈ। ਲਾਖੋ ਮਾਰਨ ਮਰਨੋ ਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।